وہ انہوں نے شاید محسوس کیا کہ میں نے کسی کو غلط جیل بھیج دیا. اگلے روز تاریخ ڈالی, اس کو بلایا اور کہا ہاتھ کڑی مجھے پہناؤ, نیچے کھڑے ہو گئے پیسے کمپنسیشن, اور پھر کہا یہ ہاتھ کڑی کھول دو, پھر جیسے اوپر آئے. تو یہ دیز آر ایبریشنز. لیکن ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ بار اور بینچ کا میوچل رسپیکٹ ہے. جو بار کا رول تھا جوڈیشری کے ری انسٹیٹمنٹ میں وہ بہت اعلیٰ تھا. اس کے بعد we should have drawn our lines and come back to our folds. وہاں آ جاتے, لیکن ہم نے نہیں کیا اور اس سے ایکسپیکٹیشن بڑھتی گئی. مجھے اعتزاز کہہ رہے تھے کہ جی مجھے آج بھی کم سے کم 100 لوگ آتے ہیں جو مجھے یہ کہتے ہیں میرا چیف جسٹس سے یہ کام کروا دو, حالانکہ میں اس کے قریب نہیں جا سکتا. تو آپ نے ایک پرسیپشن کریٹ کر دی ہوتی ہے, اس پرسیپشن کو ہمیں دور کرنا چاہیے. چلیے صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عامر رضا خان صاحب نے فرمایا کہ حالات اب معمول پر آ جانے چاہیے. حالات معمول پہ کوئی وجہ ہے, اس وجہ سے نہیں آ رہے. وجہ یہ ہے کہ جو حساس قسم کے معاملات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں, عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کا دفاع کرنے کے لیے, ان کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے ایک ہی قوت ہے, وہ وکلا ہیں. یعنی یہ ہماری عدالتوں میں عدالتیں یہ جو میرا خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ وہ ججز یہ عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ کل کو کوئی ایسی کبھی سعید نے غلطی مانی ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی صورتحال کل کو پیدا ہوتی ہے تو پھر یہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس وجہ سے اب چیف جسٹس پاکستان نے جو از خود نوٹس لیا ہے, سو موٹو نوٹس جس کو کہتے ہیں, اس ایشو پہ, اس معاملے کو حل کرنے کے لیے, پھر انہوں نے ایک سینئر جج کو, جو اب سینئر نہیں رہے, لاہور بھیجا ایک دن پہلے 4 تاریخ کو, 4 اکتوبر کو, اور انہوں نے ججز کے ساتھ میٹنگ کی لاہور کے, جس میں چیف جسٹس بھی تھے, ایڈمنسٹریٹو جج بھی تھے, سینئر ججز بھی تھے, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے. اس سے پہلے یہ وکلا بھی ملے ہیں جا کے چیف جسٹس پاکستان سے, اور انہوں نے بھی ان کو کسی حد تک اندیہ دیا تھا, اشارہ دیا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں. لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی جج کو ایماندار ہونے کی وجہ سے سزا دی جائے تو پھر کوئی ایماندار جج کیسے رہیں گے؟ جب ہم ان کی پشت پناہی نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کام کرنا. Sir, my question is that the situation, as we all are saying, اگر that اردو ہو it's جائے تو becoming مناسب grave and grave with every passing day. تو آپ اس پروفیشن کا, لاء کا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ ہم ینگ لائرس کا کیا فیوچر ہے؟ جیسا ہمارے بڑے ہمارے سامنے کیا کر رہے ہیں, ہم آگے وی آر مطلب ان انسرٹن کنڈیشن. میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیرل, جسٹ اے پیرل واقعہ بتاتا ہوں. میرے پاس 2 میری اسٹوڈنٹس آئیں 5 مہینے پہلے, اور انہوں نے کہا جی کہ سر ہم کورٹس سے ہو کے آئی ہیں, کل ہم کورٹس میں گئی تھیں اور ہم بہت ہی مایوس آئی ہیں, بتائیے کہ ہم کیا کریں. آئی ہیڈ نو آنسر. خاص طور پہ خواتین کے لیے حالات بہت خراب ہو گئے ہوئے ہیں. یہ آپ ینگ لائرس کو میں بتا رہا ہیں. جی دوست. اور بہت کوئی ہونہار بچہ ہو تو میں اس کو منع کرتا ہوں کہ وکالت میں نہ ہو. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح بینچ اور بار میں یہ خلا پیدا ہو گیا اور وکلا نے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا, کیا اس طرح وکلا کا امیج خراب نہیں ہو رہا؟ جی اس میں میں بتا رہا ہوں, اس سوال کا جواب دیتے ہیں, لیکن ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا. اب دیکھتے رہیے بدلہ پاکستان. بدلہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے سوال تھا ایک نوجوان کا کہ ساجد صاحب یہ جو ریسنٹلی تحریک چلی ہے اور جو وکلا نے جس رویے کا اور طرز عمل کا اظہار کیا ہے, کیسے وکلا کا امیج خراب نہیں ہو؟ بات معاشرتی رویوں کی ہو رہی ہے اور یہ معاشرتی رویے چینج ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان میں اصلاح بھی ہونی چاہیے اور تحمل مزاجی بھی آنی چاہیے. لیکن یہ صرف لائرز کی بات نہیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کیوں ایسے سمجھ لیا جاتا ہے کہ ایک فرد کرے اور پوری کمیونٹی کو آپ مدر الزام ٹھہرا دیں. جی چور صاحب. اب سیشن کورٹ میں لاہور میں وکلا کے خلاف 25 مقدمات ہیں جس میں پولیس پر تشدد انہوں نے کیا ہے, اور وہ نہ ضمانت کرواتے ہیں. اگر پولیس پکڑ لیتی ہے تو یہ
घेराव कर लेते हैं थाने का जाकर, और पुलिस ने फिर उसका जो बदला लिया है 2 अक्टूबर को, आपको तो याद होगा अच्छी तरह, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, उन्होंने खुद आईजी से फ़ोन पर रब्ता किया है मेरी इतला के मुताबिक, और आईजी को कहा कि फौरी तौर पर निकालो, ये क्या कर रहे हो। और आईजी साहब ने 20 मिनट लिए और 1.5 घंटा तक गायब रहे। फिर सीनियर जज जो हैं वो रब्ता करते रहे, आईजी साहब फ़ोन लाइन पे नहीं आए, और उन्होंने उस दौरान जो करना था कर लिया। और जस्टिस ख्वाजा शरीफ ने ये कहा कि फौरी तौर पर इन बंदों को छोड़ दिया जाए जो आज गिरफ़्तार हुए हैं 144 की खिलाफ वर्जी पे। आईजी ने फिर उसमें ये कहा जनाब को हमने तो वो उनकी गिरफ्तारियाँ डाल ली हैं, अदालतें चाहें तो छोड़ दें, हम नहीं। दोनों तरफ से जो रवैये हैं उनमें पुलिस को अपना पुराना जो बदला है वो इस तरह नहीं चुकाना चाहिए। जी मेरे दोस्त, जजेस जिस तरह से इस्तीफे दिए, 1300 जजेस ने इस्तीफे दे दिए, भाई ये तो पॉलिटिक्स नहीं इस तरह से, क्या जजेस को पॉलिटिक्स अलाउ है? राजा साहब, इग्नाइट किया एक्सटर्नल फैक्टर्स और फिर जजेस क्यों एहतजाज जो लास्ट पहलू किया है वो बड़ा ही अफसोसनाक है। मैं तसव्वुर नहीं करता कि सिविल जज आज खुद ऐसा अमल करे, इस्तीफे देने का। हाँ, ये आई थिंक ये एक आप 1300 सिविल जजेस के बारे में बात कर रहे हैं। बार और बेंच का एक मुतहारब रवैया है जिसका ये, और इसके पीछे अगर मैं बतौर सीनियर इनके पीछे खड़ा हूँ तो सिविल जज के पीछे भी कोई खड़ा होगा। इसलिए इसको मेरे दोस्त ने बहुत सही बात की है कि इस हद तक हालात बिगड़ गए, और ये नहीं कि सेशन, आपका ख्याल है कि उन्होंने सेशन कहने के पूरे पंजाब में इस्तीफे दे दिए? जी, अगला क्वेश्चन है। मेरा सवाल आमिर रज़ा साहब से है कि ये जो कुछ हुआ ये 2-4 दिन पहले सारा, इससे कैसे इस वकला को और बार को और बेंच को कैसे एक यूनिफाइड फॉर्म में लेके आया जाएगा कि जिससे आइंदा ये ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो? जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जब ये सारा मामला हुआ और जो है बार की जो एक रिक्वेस्ट थी उसे ऑन किया गया और ट्रांसफ़र की गई, तो उसके बाद आप नोट कर लें कि वो तमाम जो थी ग्रीवेंस लॉयर्स कम्युनिटी की वो ख़त्म हो गई। और इवन आज भी मैं वो जो कमेटी जो इसमें अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कमेटी तश्कील दी है, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ अपना मौक़िफ़ बयान करके और अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे गोशगुजार करके, और वहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट देकर आया हूँ कि बार कभी नहीं चाहती कि बेंच के साथ हलीज हो। डिफरेंसेस हो जाते हैं, वो दो भाइयों में भी हो जाते हैं, वो ऐसी चीज़ नहीं है। और जैसा कि अपना सेशन जज साहब जो नए हैं आए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जी हम वकला हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि हार्मनी हो, तो उसमें मैंने खुशाइन उसे करार दिया है। और मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ें जो हैं ये जो है ना स्मूथ हों, और हम इसमें जो पॉजिटिव रोल है वो अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप फ़िक्र ना कीजिए, मैं आपको लाहौर बार में वेलकम भी करूँगा, और जो है इंशाअल्लाह ताला बहुत हार्मोनाइज चीज़ें होंगी। अगर हम में ये चीज़ इनकलकेट कर दें कि बार में खड़ा हो के मेरा मौक़िफ़ बार सुनेंगी बग़ैर मुझे ओए तो किए हुए, तो ये है डेमोक्रेटिक रोल। अगर ये कर पाएँ तो ही इज़ अ हीरो। जी दोस्त, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक वकील जूता मारता है जज को या उसके ऊपर काली स्याही फेंकता है, तो यह कि उसके भी पीछे खड़े हैं? नहीं, मैं अगर मैं अगला भी क्वेश्चन, अगर उसके पीछे नहीं ये खड़े हुए तो ये बताएं कि उनके खिलाफ इन्होंने आज तक कोई एक्शन लिया है, और अगर एक्शन लिया है तो क्या लिया है? अगर हम कोर्ट की इज़्ज़त नहीं होगी तो वकील की इज़्ज़त नहीं होगी। अखलाकियात, हमारा मज़हब भी ये कहता है कि अखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। अगर कोई ऐसी चीज़ जैसे फैसलाबाद में हुआ, और लाहौर बार वो उन चंद बारों में शामिल थी जिन्होंने इस चीज़ को शदीद तरीन तरीके से कंडेम किया था, और ना ही हमने कोई ऐसे सिलसिले में कोई स्ट्राइक की और ना ही को हमने ऐसा किया, बल्कि उस चीज़ को कंडेम किया कि अगर इदारों की इज़्ज़त नहीं है तो वकला की इज़्ज़त नहीं है। जी मेरे दोस्त, क्या आपको करप्शन वाले जजेस चाहिए लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे होने चाहिए, लेकिन आपको जो अच्छे ईमानदार लोग हैं वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ना हो तो आप उन्हें चेंज करना चाहते हैं? और सर एक ये बात है कि ये सारा मामला NRO 18 अमेंडमेंट और उसके बाद जो आपने बाबर अवान, ये लतीफ़ खोसा साहब, आप उसके एक पैनल में शामिल हो गए हैं, और अब आजकल सुप्रीम कोर्ट बार में जो दो हो रहे हैं इलेक्शन, तो प्रो डेमोक्रेसी और प्रो जुडिशरी वाला सीन चल रहा है।